It's time to come together. We pray that you bless us and lead us so that we'll be able to understand what we are supposed to do for the Lord. We submit Aleyamma in a mighty hand, pray that you bless us so that she'll be able to extend her wisdom. And we are praying for each and every student who's part of this advanced skills in counseling. Pray that you guide us so that they'll be equipped to work for the extension of the kingdom of God. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Aleyamma, over to you. അച്ഛാ അടുത്ത ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്തത് രജിതേ, സെക്കൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ now. Yeah, stroke എന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, that's it. Hello, thank you. I can see it. Yeah. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, ma'am. Hey, Camilla. So before we go into today's session, if anybody wants any clarification on what I have told you already, you are free to ask. If anybody has any doubt or more clarifications, anybody wants, you can ask me. ആർക്കും ഒന്ന് ചോദിക്കാനില്ലേ? ഹലോ, then shall I proceed? Okay. Okay. Sure, ma'am. Sure. Okay. So the other day, I just wanted to tell you something more about ego states. Then I'll move to the next portion, next topic. The time frame of ego states. That is important when we take into consideration ego states for therapy. We have to look into the time frame. The parent, all recordings from the past that you have to remember. And child, whatever is in the child ego state is also recording from the past. Only of parent, adult, and child. Parent is of the past, child is also past. So when you are thinking of therapy, thinking of counseling, there is, I have given you a picture there, 3A triangle I have given you, 3 A's, a triangle forming 3 A's. 1A is anchoring. You are anchored in the future. Therapy is for the future. But you have to learn. Learning is from the past. Awareness about what has happened. That is the learning you have. That is from the past.
from the parent and the adult, from the parent and the child, we have lot of learnings. That gives us awareness. That is of the past. But now, this action comes in the present. So I have drawn a triangle. If you just refer to the previous presentation, you will see that 3 A's I have mentioned. So your roots are in the future. You are anchored in the future. And you have the past is there for learning, that gives you awareness of what is going on, who you are, how you are behaving, everything you will get from the awareness of the past. That is what is in your parent and in your child ego state. And on the basis of that, action comes. So in therapy, you have to bear that in mind, the time frame of ego states, and also this triangle, if you bear in mind, that would be very helpful for you, because you are looking forward to the future. You are anchored in the future. Become aware of what is happening to the person, what is going on within the person, and then go for action. That's it. That I forgot to tell you the other day. That's the thing is, where we were running short of time, had to conclude. Now I move on to strokes. See, we all have hunger, and for that we eat food. For the physical body needs food. And the psychological body, the inner person in us, is also hungry. He's also got hunger. For that, we have to give the person stimulus, some kind of stimulus. We say you have to motivate that person. You have heard of motivation. Some people are self-motivated, some people are other motivated. So we know what is motivation. Motivation gives us energy. That stimulates us to do something. In transactional analysis, we call it strokes. So when you see a person, you either nod or wave or shake hand, or sometimes some people wink their eyes, smile, you do a lot of things. All that, when you smile at some person, you are conveying a message that I have seen you. That is a piece of information. And you see so many people on the road. When you are passing, you see so many people on the road, but you smile at only one person. That means I know you and I recognize you. I care for you. I know you and recognize you. That is a piece of information you are passing on to that person. And the third thing is, I care for you. I recognize you and I care for you. That is why I smile. That is a stroke. That is a stroke. So stroke contains a piece of information and a piece of recognition. Piece of information and a piece of recognition. So when you recognize a person, sometimes that person feels good. Sometimes the person feels bad. So you can pass on a pleasant information, also an unpleasant information. If you are making the person pleasant, the stroke is positive. If it is unpleasant, the stroke is negative. Maybe a look, an unpleasant look, that is a negative stroke. A good smile, that is a gift, that is a positive stroke. A good handshake, a positive stroke.
A gentle stroke on the shoulder, a positive stroke. A kick, that is a negative stroke. A scornful look is a negative stroke. So strokes can be positive and negative. Or strokes can be to the person, irrespective of the qualities of the person. Sometimes when you are screwed up with work, maybe at home or at maybe usually at home, when maybe your sister walks in, a good friend walks in, you usually say, "Ayyo, nee vannallo, velliya ashwasai." Ennu parayum. Ille? Oh, just you came. I am so relieved. Appo angane, when you say that, ആ ആളിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ആ ആള് നിങ്ങളോട് ചെയ്തതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ യു ആർ റിലീവ്ഡ്. ആ ആള് മൂലം ഐ ലൈക്ക് യു, ഐ ലവ് യു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, യു ലവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓ യു കെയിം, നീ വന്നല്ലോ, ആശ്വാസമായി. But sometimes here you recognize the person, the being of the person. Sometimes you recognize what the person did for you. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓ നീ നന്നായിട്ട് പാടുന്നു, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതായിരിക്കും. യു കുക്ക് വെരി വെൽ, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് യു മേക്ക്, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. ഐ ലൈക്ക് യു ബിക്കോസ് യു മേക്ക് ഗുഡ് ഫുഡ്. You sing very well, so I like you. You are so good to me, I like you. So you can stroke, you can recognize a person or what the person does. That too you can do in a positive way and also in a negative way. So the hunger in us is satisfied by strokes. Some people, നമുക്കറിയാമല്ലോ, ചിലർക്ക് വിശപ്പ് കൂടുതലാണ്, ചിലർക്ക് വിശപ്പ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ പേഴ്സന്റെയും സ്ട്രോക്ക് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്, ചിലർക്ക് കുറവാണ്. So strokes can be positive or negative. Strokes can be to the person, then it is unconditional. ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല, അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. മറ്റേത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ലൈക്ക് യു, നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു. അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ചില സംസാരങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു സീ യു, എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരരുത്. I don't see your face. I don't want to see your face. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്ട്രോക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ, ഇമ്മാനുവൽ, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് us. We are expected to be with the other person as God is with us. അതായത് നമ്മുടെ മെറിറ്റ്സ് ഒന്നും നോക്കാതെ, വേറൊരാളുടെ മെറിറ്റ്സ് ഒന്നും നോക്കാതെ അയാളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. We are supposed to stroke the other person unconditionally, positively. Never ever use unconditional negative stroking. You can use conditional positive, and sometimes if you want conditional negative, if you want to train your child, sometimes you can deny giving something to the child, sometimes you can punish your child. That is conditional negative stroking. In therapy, how can we use stroking? Every person has got a stroke profile that we can find out.
ways to find out a stroke profile are there. So with that, you can find out the stroke profile, how frequently a person gives positive strokes or negative strokes, how easily he takes positive strokes or negative strokes. We can find out. If the person is in the habit of giving negative strokes always, we can help the person to stop giving negative strokes and then start giving positive strokes. Or if some persons are asking for negative strokes always, they are asking for kicks. So in the case of strokes, we say either a kiss or a kick. If positive strokes are not forthcoming, you will ask for negative strokes. Positive stroke kittanillengile negative stroke nu pogum. There are so many cases. When nammade discussion varumbo njan explain cheyidu thara. Idivide veliyoru disadvantage undu. Enikku ningaleyum kaanan mela, ആരുടെയും വീഡിയോ ഓൺ അല്ല, നിങ്ങളെയും കാണാൻ മേല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം. ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തല്ലോ. മാഡത്തിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്കും കാണാൻ വയ്യല്ലോ. എന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അടിച്ചു പോയി. എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അടിച്ചു പോയി. ലാപ്ടോപ്പ് നാളെ വരുള്ളൂ പുതിയത്. അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. എനിക്കൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ കോൾ ഒന്ന് എടുത്താലോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. അല്ല, ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം ആ കോൾ. ഓക്കെ, അതാണ് എന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ എനേബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. രാജി, ഐ എം സോ സോറി. ഇന്നിങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സീ ഈച്ച് അതർ. രാജി, സോളി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ? കേക്കാം. സോളി വിളിച്ചിരുന്നു. സോളി MA സൈക്കോളജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്. അത് പറയാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. It was really good to talk to her. So stroke എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാജിയുടെയും ഡോക്ടറുടെ മുഖമെല്ലാം കാണാമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ സ്ട്രോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മില്? All types of strokes. All types of stroke ഉണ്ടെന്ന്. All kinds of stroke. അതില് മോർ ഫ്രീക്വന്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടത്. പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? At least we are improving. That's good. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് പ്രൊഫൈല് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ട്രോക്സ് ബൂമറാങ്. You give positive, you get positive. If you give negative, you get positive. You get negative. You receive negative. So അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോക്സ് ബൂമറാങ്. കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. പിന്നെ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ചു കിട്ടാറില്ല. അത് വെരി വെരി റയർ കേസിലാവട്ടെ. സ്ട്രോക്കിന്റെ കാര്യത്തില് സ്ട്രോക്സ് ബൂമറാങ് അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നോണം. അപ്പോ ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ നീഡാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ്, കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലാതെ വേറെ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് പരിചയം? നമ്മുടെ ഒരു ചരമ പ്രസംഗം അല്ലെ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ചില് സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We throw marshmallows, ഇല്ലേ? സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയാണ്, നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഭാഷയല്ല. ത്രോയിങ് മാർഷ്മാലോസ്.
plastic stroke എന്ന് പറയും. They look like genuine strokes, but they are not genuine. അതിന് മണവും ഗുണവും ഒന്നും ഇല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കണ്ടാൽ ജെനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതിന് മണവും ഗുണവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്ക്. ഒരു ചരമ പ്രസംഗത്തിലോ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ചിലോ ആൾക്കാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും, ജെനുവിൻ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അതിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്സ്. ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്, അങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ജെനുവിൻ ഒന്നും അല്ല. ചില ആൾക്കാർ കൊടുക്കാനും എടുക്കരാ, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്സ് കൊടുക്കാനും എടുക്കരാ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത്. ജെനുവിൻ അല്ലാത്ത സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ജെനുവിൻ അല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ചിലതുണ്ട്, ഒരു കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. ഇപ്പൊ രാജി ഒരു സാരി ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ പറയുവാണ് സി നല്ല കളറാണ്, അതിലെ നല്ല പ്രിന്റ് ആണ്, കൊള്ളാം കേട്ടോ, കളറൊക്കെ ചേരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ബോർഡറും പല്ലോയും അത്ര സുഖമല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? കറിയൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, കളറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉഗ്ര മീൻകറി, പക്ഷെ എന്തോ ഏതാണ്ട് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? You are giving positive strokes. At the end of it, you are attaching a negative stroke. അതൊരു കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് പോലെയായി പോവുക. കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് സ്ട്രോക്സ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ പലരും ഉണ്ട്. പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞേച്ച് അതിന്റെ അവസാനം കൊണ്ട് ഒരു ഇടി ഇടിക്കും, നമ്മളെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് പോകും. നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റി പറയും, പറഞ്ഞ് വന്ന അവസാനം അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, ആൻഡ് വി ഫീൽ ബാഡ്. ദേ ഗെയിൻ സംതിങ്. അവർക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, നമ്മളെ ഒന്ന് കുത്തിയേച്ചു പോകുന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം. So other than the conditional and unconditional and conditional strokes, we are familiar with these plastic strokes and also counterfeit strokes. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചില ആൾക്കാർ അത് കൊടുക്കാനും മേടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള. പിന്നെ ചില സ്ട്രോക്ക് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈകിട്ടത്തെ മീൻകറി നല്ല രുചിയായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ വിചാരിക്കും ഇന്നെന്തോ പരിപാടി ഗെയിമോ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിളപ്പെന്ന്, ഇല്ലേ? അതെന്താണ്? The person very freely gives positive strokes, but the other person is not able to accept positive strokes. അവിടെ വരുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു അല്പം മാറുക, that becomes negative. അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. സ്ട്രോക്ക് റിസീവ് ചെയ്തെടുത്ത് we have a filter, and stroke is received through that filter. When it passes through the filter, it becomes negative. അത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. ഹൗ വി ആർ ട്രെയിൻ ടു ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ്. ചിലരോട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ബിസിനസ്, നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ലെറ്റ് ഹിം സേ വാട്ട് എവർ ഹി വാണ്ട്സ് ടു സേ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. ചില ആൾക്കാർ അത് they will brush it aside. അപ്പോ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും പലരുടെയും കേസിൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഫിൽറ്റർ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവനും സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടിയാണ്. Stroke hunger, strokes for motivation. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്ലൈഡിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ, വെർബൽ, കണ്ടീഷണൽ, അൺകണ്ടീഷണൽ,
filtered or distorted strokes, plastic strokes, counterfeit, everything is there. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നത് സ്ട്രോക്കാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ പേഴ്സണെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യനെ, അതായത് ദ റിയൽ മീ, എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്സ് ആണ്. മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇതെടുത്ത് തരാമോ നോക്കട്ടെ, എന്താണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ. സ്റ്റിമുലസ് ഹങ്കർ. ഈ ബോൺ ടു വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട്. മ്യൂറിയൽ ജെയിംസും ഡോറത്തി ഗോങ്കേവാർഡും കൂടെ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ബോൺ ടു വിൻ. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പോയമുണ്ട്. 9-year-old ബ്രാഡ്ലി എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ്. ആ പോയം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? If you touch me soft and gentle, if you look at me and smile, if you let me sometimes talk before you talk, I will grow. I will definitely grow. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. If you touch me soft and gentle, if you look at me and smile, if you let me talk sometimes before you talk, I will grow. I will definitely grow. അപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് ഏതൊക്കെ തരാണെന്നുള്ളത്. If you touch me soft and gentle, a soft, gentle touch, a look, a smile, and let me talk എന്ന് പറയുമ്പോൾ that means you are going to listen to me. Listening or attending. ഇതാണ് സ്ട്രോക്ക്. Soft, gentle touch, a look, a smile, listening and attending. ബ്രാഡ്ലി പറയാണ്, ഇത്രയും എനിക്ക് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരും, തീർച്ചയായിട്ടും വളരുമെന്നാ പറയും. So for small children, infants, touch stroke is important. ബോഡിയിൽ ടച്ച് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. ടച്ച് സ്റ്റിമുലസ് is through the touch. അതിനെന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്കറിയാം ആ അമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാത്ത ഭാഗമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തടവിയാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നു, പൗഡർ ഇടുന്നു, പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതും ജെന്റിൽ സ്ട്രോക്കിംഗ് ആണ്. സോ ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇനഫ് സ്ട്രോക്കിംഗ് ത്രൂ ദി സ്കിൻ. That is a stimulus for the child. That is the energy for the child. ഇനി ഈ കുഞ്ഞ് ഇച്ചിരൂടെ വളർന്നാലോ? അല്പം കൂടെ വളരുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന് എത്രമാത്രം ടച്ച് സ്ട്രോക്ക് വേണം? ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മടിയിലെടുത്ത് ഒരു വയസ്സുകാരനെയോ 1.5 വയസ്സുകാരനെയോ മടിയിലെടുത്തിരുത്തി ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തിരുത്തി എത്ര നേരം അതവിടെ ഇരിക്കും? ഇറങ്ങി ഓടത്തില്ലേ? ചിലപ്പോ ഉമ്മയൊക്കെ തൂത്ത് കളഞ്ഞേ ഇറങ്ങി ഓടും. എന്താണ്? ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് സോ മെനി തിങ്സ്. ഹീൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്. അതൊരു എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ആ സമയത്ത്, ഇല്ലേ? ടോഡ്ലർ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആണ്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായം. അന്നേരം അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു ചിരി, ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ്, റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ്. ഈ റെക്കഗ്നീഷൻ ഹങ്കർ നമുക്കെല്ലാം വേണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ മേലായാലും എനിക്കറിയാം someone is around me എന്നുള്ളത്. You are here because you are in search of recognition. നിങ്ങൾക്ക് recognition വേണം. Why I am doing this? Recognition വേണം. Recognition ഹങ്കർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊരു സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രോക്ക് ഹങ്കറിന്. ദ ടച്ച് ഹങ്കർ ബിക്കംസ് സ്ട്രോക്ക് ഹങ്കർ. ടച്ച് ഹങ്കർ ബിക്കംസ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഹങ്കർ. ഇനി റെക്കഗ്നീഷൻ ഹങ്കർ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നീഷൻ വേണ്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ ഒത്തിരി പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും അവരുടെ പേരില്. അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെന്റ് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് പോകും. കാരണം their name is to be remembered even after their death.
അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടേ ആൾക്കാർ മരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം മരണശേഷവും എന്നെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട, എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യം. ഈ സ്ട്രോക്ക്, ഈ ടച്ച് ഹങ്കറിനോ അല്ല റെക്കഗ്നീഷൻ ഹങ്കറിനോ വേറൊരു തലമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെൻ യു കം ടുഗെദർ ഹിയർ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടാ തുടങ്ങിയത്, ഇല്ലേ? ഫോർ എവറിത്തിങ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്, ടോപ്പിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, 2 ഹൗസസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? പാർലമെന്റ് ഉണ്ട്, രാജ്യസഭ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നാലോ, ഗവർണർ ഉണ്ട്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ അവിടെ അസംബ്ലി ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുത്താൽ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ ഹങ്കർ. സ്റ്റിമുലസ് ഹങ്കർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഹങ്കർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിങ്ങില് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. നമ്മുടെ പള്ളി എടുത്തു നോക്കിക്കുക, അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ചേർച്ച്, മേളിലെ വലിയ തിരുമേനിയുണ്ട്, താഴെ കുറെ വേറെ തിരുമേനിമാരുണ്ട്, അച്ഛന്മാരുണ്ട്, ഇല്ലേ? പിന്നെ ലേമൻ. ഏത് കാര്യത്തിനായാലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹങ്കർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹങ്കർ പല, സ്റ്റിമുലസ് ഹങ്കർ, ടച്ച് ഹങ്കർ ആണ്, ഹങ്കർ ആയിട്ടുണ്ട്. Then there is recognition hunger, then there is stimulus hunger. Sorry, then there is structure hunger, recognition hunger and structure hunger. ചില കേസില് people have an incident hunger. ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പം തന്നെ കാണാം നമ്മള്, അവരുടെ ഉടുപ്പ് കീറിയിരിക്കും, ഉടുപ്പിന് മുഴുവനും മണ്ണായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉരുണ്ട് വീണ് അവന്റെ മുട്ടയിലെ തൊലിയൊക്കെ കുറെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അന്നേരം അമ്മയുടെ വക ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നുടനെ, ഇവൻ ഏത് വഴി പോയാലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചോണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അമ്മമാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ പറയും ആ കമന്റ്, ഇവൻ എന്തൊന്നിന് പോയാലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ. See, he wants to make something happen. ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വലിയ ജയന്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി, അവരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ മദർ തെരേസ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുക, സയന്റിസ്റ്റ് ആയാലും ആരായാലും അവർ ദേ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പൻ, കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാർ. അവർക്കൊരു ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഹങ്കർ, അവരൊക്കെ പിക്യൂലിയർ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ബുക്കിനകത്ത് ഫാമിലി വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് റോബിൻ ശർമ്മയുടെ. അതിനകത്ത് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, പേരൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മേക്ക് യുവർ ചൈൽഡ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ജയന്റ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ജയന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇൻസിഡന്റ് ഹങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത ആൾക്കാര്. അയാളെയാണ് റോബിൻ ശർമ്മ ജയന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെമിലിയറൈസ് യുവർ ചൈൽഡ് വിത്ത് ദീസ് ജയന്റ്സ്. അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങള്, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് മോഡൽസ്. നല്ല മോഡൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ഹങ്കർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സ്ട്രോക്ക് ഹങ്കർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടച്ച്, in the form of recognition, in the form of structure, and lastly in the form of incidents. Incident hunger. Frequent ആയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് വരുന്നവര് ജീവിതത്തില്, ഇവർക്ക് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഹങ്കർ ഉള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊന്ന് ആക്സിഡൻസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു അച്ചീവ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവര്, അവരും ഇൻസിഡന്റ് ഹങ്കർ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആക്സിഡൻസ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആയാലും മതി നമുക്ക്.
either a positive stroke, either a kiss or a kick എന്നല്ലേ പറയുന്നേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് മദ്യപാനം ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നും അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ, ഇപ്പൊ അടി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കിക്ക്, ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദ കിക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനിയും I just want to tell you something about structure hunger. നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സ്ട്രോക്കിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഫ്രം വൂം ടു ടൂംബ് സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന വഴികളുണ്ട്. That means how we structure our time to get strokes. 5-6 വിധത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യും സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലർ വേറെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ കൊണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരിക്കാം അവര്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പകുതി ശരീരവും പകുതി മനസ്സും ഇവിടെ, പകുതി ശരീരവും പകുതി മനസ്സും വേറെ ചില പണി ചെയ്യുന്നവരും കാണും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ. സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ either ഭർത്താവ് നടക്കാൻ പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കും വായിക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകും. This is a kind of withdrawing. Withdrawal ആണ്. സന്യസിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു withdrawal ആണ്. ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാനായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവുക, ഉറങ്ങുക, നടക്കാൻ പോവുക, ഇതൊക്കെ withdrawal ആണ്. അവിടെ when you withdraw, you don't want to give any strokes and you don't want to receive any strokes. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഒട്ടും തരികയും ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അവിടെ അധികം സ്ട്രോക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല, സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കത്തുമില്ല. അതേസമയം ഒരാൾ നമ്മളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിച്വൽസ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിധമാണ് റിച്വൽ. സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് റിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ ഉണർന്നാല് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു, പല്ല് തേക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം റിച്വൽ പോലെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് റിച്വൽ. പിന്നെ വേറെ സംഗതികളുണ്ട്. ഇപ്പം അച്ഛന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ നമ്മൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിച്വൽ ആണ് നമുക്ക്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് എ റിച്വൽ ആൻഡ് വി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റിച്വൽ. ഒരാളെ കണ്ടാല് നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു, ഒരു റിച്വൽ ആണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ വി ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ്. The stroke power is very low, but we get positive strokes. Ritual, saying good morning, hi, ആളെ കണ്ടു ചിരിച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുശലം പറയും, പോകും. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ റിച്വൽ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അല്പം കൂടെ നേരം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുശലം പറച്ചില് കുറച്ചുകൂടെ നീളുന്നു. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പാസ് ടൈം. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക്. പാസ് ടൈമിന്റെ ടോപ്പിക്കും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഗ്യാദർ. ഇപ്പൊ പേരന്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിങ്ങിന് പേരൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ, പാസ് ടൈം വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. മെഡിക്കൽ റെപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാസ് ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടിയാൽ അവരുടെ പാസ് ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
techies കൂടിയാൽ അവരുടെ past time different ആണ്, even their language is different. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കില്ല. Past time is different. So സൂര്യന്റെ കീഴെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. When you travel in a plane or a train or a bus, you will be talking to the co-traveler. Just to pass time. That is what we call pastime. Apo, in pastime, you get strokes, little more powerful strokes than the ones you get in rituals. But stroke, little more strokes on the positive strokes, കുറച്ചുകൂടെ powerful ആയിട്ടുള്ള strokes. See, there is an advantage here. There is room for forming acquaintance. കൂടുതൽ പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, long lasting friendship ഉണ്ടാകാനൊക്കെ past time സഹായിക്കും. പിന്നെ ഒന്നാണ്, through past time sometimes we move into some activity. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസ് പഠിക്കുന്നവര്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഒരു you can think of some kind of activity. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി വർക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പണം ശേഖരിച്ച് ഒരു ചാരിറ്റി വർക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു, പഠിത്തത്തിലൂടെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവര് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓരോ ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നു. So you move to some kind of activity. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. You are also doing some kind of activity. When you go to office and do some work, you are doing an activity. A mother doing cooking in the kitchen, she is doing some activity. The person selling vegetables, he is doing activity. Our activity, you get lot of strokes. You get both kinds of strokes. You get negative strokes, you get positive strokes. അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്. വലിയ റിവാർഡൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, അവാർഡ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പുഡ് ഡൗൺസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് യു ഡു, that is activity. About ritual, you get some strokes, positive. Pastime, there also you get positive strokes, but little more stronger. When you come to activity, you get much stronger positive and negative stroke. There is possibility for negative strokes also. But രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കും അവിടെ കിട്ടാം. Through all these, through rituals, pastime, activity, you get into sometimes very intimate relationships. നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലോട്ട്, നല്ല സൗഹൃദങ്ങളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So intimacy is another way. Husband and wife തമ്മിൽ intimacy ആകാം, അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലാകാം, ഇല്ലേ, ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലാകാം, സിബ്ലിങ്സ് തമ്മിലാകാം. Intimacy. There, the stroke power is very high. Stroke is very strong, positive strokes you get. Intimacy, negative stroke ഒന്നുമില്ല. But there is a kind of time structuring where you get always negative strokes. In all these four types I said, ritual, pastime, activity, and intimacy, you can get positive strokes. In activity, you may get sometimes negative strokes. But a kind of time structuring is there. We call it psychological games. There you always collect negative strokes. So in therapy, when a person comes to you, I told you whatever you learn in transaction analysis is a tool for therapy. So knowledge about strokes, knowledge about how people spend time to get strokes, utilize their time to get strokes is important. So how a person is getting positive strokes, how a person is getting negative strokes is important.
So this is the kind of time structuring, what we call games. We always get negative strokes. And if frequently you play the games, different types of games are there. When you play these games, what happens? You are in a habit of collecting negative strokes. And that will lead you to what a transaction analyst call rackets. Rackets. നമ്മൾ ഈ അണ്ടർവേൾഡിനെ പറ്റി പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അണ്ടർവേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റാക്കറ്റ്. വി കളക്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ്. ഓരോ അൺപ്ലസന്റ് ഇൻസിഡന്റ് വരുമ്പോഴും വി കളക്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ്. We hoard it. We call it stamp collection. Then why we collect stamps? We want to cash it one day. Encashing നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ negative strokes, if we are collecting stamps like that, encashing is by separation or divorce or suicide or homicide. അതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ psychological stamps നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് അവിടെ. So therapy നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് how a person is structuring his time. What is his stroke pattern and how he is structuring his time, that is important. ഞാൻ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് തെറപ്പി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് മുഴുവനും ഒന്നും ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ യു ഗെറ്റ് എ ഫീൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ്. കൗൺസിലിങ്ങിന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ what you have to look for is how a person is getting strokes or giving strokes. That is important. അത് അവനെ പല വിധത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിലോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേയിങ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത്, how he is collecting the negative strokes and what he is going to do with the negative strokes. He is going to express that feeling or he is going to hold that feeling, keep it, collect it to be encashed later. അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്നുള്ളത്, സ്ട്രോക്ക് എവിടേക്കാ പോകുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Now, can I have the next slide? ക്ലോഡ്സ്റ്റൈന് സ്ട്രോക്ക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, മേടിക്കാനുണ്ട്. അവർക്ക് സ്ട്രോക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല. ബട്ട് സം പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റാർവിംഗ്. Some people crave for strokes. Why we don't have enough strokes? നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മാം കേൾക്കുന്നില്ല. വരുന്നു. ഞാൻ കേൾക്കാനേ, ഞാൻ വേറൊരു കോളിൽ പോയി, അതുകൊണ്ടാ. സോറി, എന്റെ മോളിൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന് ഇച്ചിരി ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. എവിടെയാണ് സ്ട്രോക്കിന് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ എ പ്രിൻസ് ഓർ പ്രിൻസസ്. പേരന്റിങ് മേക്സ് ഹിം ഫ്രോഗ്സ്. പേരൻസ് കുഞ്ഞിനെ സ്ട്രോക്ക് ആക്കുകയാണ്. ഈ സ്ട്രോക്ക് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് പേരൻസ്. എങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആക്കുന്നു? 3-4 നിയമങ്ങളുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ. പറഞ്ഞും പറയാതെയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. വീട്ടിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ കേട്ടോ.
മോഡൽ എക്സാമിന് ഒരു ടീച്ചർ 100% മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Even if the child has done beautifully well, No, never. teacher is reluctant to give 10% credit. Why? പറയാമോ? ആൻസർ പറയാമോ നിങ്ങൾ? Why the teacher is behaving like that? Student must teachers- work more. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറ. Children develop overconfidence. Pardon? Children develop overconfidence. അതുണ്ട്. നമ്മുടെ ധാരണ കണ്ടോ? അവര് വിചാരിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു 5 മാർക്ക് പിടിച്ചു വെക്കും, സോ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണമെന്നൊരു വിചാരം വരട്ടെ, അല്ലേ? ഇച്ചിരി കൂടെ പഠിച്ചെങ്കിലേ പിടിത്തു. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി അവന്റെ ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിലോ, what message the child gets? However hard I try, it won't work. It won't work. But what is the use in trying? Ille? What is the use in putting lot of effort on studies? Nobody is going to give any credit for that. But നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നിയമം എന്നാന്നറിയാവോ? Don't give even if you have to give it. കൊടുക്കരുത്. ചില അപ്പന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പിള്ളേർ എന്നൊക്കെ നല്ല കാണിച്ചാലും ഒരു ചിരി തന്നെ വളരെ വിഷമിച്ച ഇല്ല, വെരി സ്റ്റിഞ്ചിയാണ്. സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെരി സ്റ്റിഞ്ചിയാണ്. വീട്ടിലെ മെസ്സേജ്, വീട്ടിലെ പഠിപ്പീര് അങ്ങനെയാണ്. ഡോണ്ട് ഗിവ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തതുണ്ട്, ഡോണ്ട് ടേക്ക് even if you want that stroke, even if you really want that stroke. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരിക്കും, പഠിക്കുമായിരിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ അയ്യോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എന്ത് നല്ലതാ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിയുന്നുണ്ടെ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളോട് പറയും, അവരങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ചു പോകാം കേട്ടോ, നീ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫേസ് വാല്യൂവിൽ എടുക്കല്ലേ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി നീഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രോക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക്. ഇനി നമ്മളെ മോശമായിട്ട് ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു, മുതിർന്നവരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, പോട്ടെ, നീ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയണ്ട, നീ ഒന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് റിജക്ഷൻ ആണ്. തിരിച്ചു പറയണ്ട. സോ ഡോണ്ട് റിജക്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് സ്ട്രോക്ക്. അതിന്റെ അർത്ഥം എടുത്തോളാനാണ്, അല്ലെ? ഡോണ്ട് റിജക്ട്. നീ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, നമ്മളോട് ഇപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ? ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്സ്. ഇനിയും സെൽഫ് സ്ട്രോക്കിംഗ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് സെൽഫ് സ്ട്രോക്ക്. ഇങ്ങനെ 5 നിയമം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഗിവ് when you have to give them. Don't accept or take even if you want strokes. Don't ask or don't reject even when you don't want that stroke. Don't ask for strokes. Don't self-stroke.
ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലെല്ലാം വേണമെന്നില്ല, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സ്ട്രോക്ക് ഇക്കോണമി ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറപ്പിയിൽ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. We have to give permission to the client to take strokes or to reject strokes or ask for strokes or to self-stroke. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസിന് പെർമിഷൻ വേണം. എന്തിനാണ്? കൊടുക്കാൻ പെർമിഷൻ വേണം, എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ വേണം, റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ വേണം, ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ പെർമിഷൻ വേണം, സെൽഫ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ. So the therapist has to give the client permission to have enough strokes. പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ശരിയല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറപ്പിയിൽ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് തരാമോ? നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ഇക്കോണമി ഞാൻ തന്നു. കം ഓൺ പ്ലീസ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. സ്ട്രോക്ക് ഇക്കോണമി റൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ടൈം സ്ട്രക്ചറിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ലീവ് ഇറ്റ്. ഇനി അവിടെ ലൈഫ് പൊസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രോക്കിന്റെ പാറ്റേൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിധങ്ങൾ: എ ടച്ച്, എ ലുക്ക്, എ സ്മൈൽ, ലിസണിങ് ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനകത്ത് മനസ്സിൽ വച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അമ്മയും കുഞ്ഞുമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ബിഫോർ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ലൈഫ് പൊസിഷൻ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ബിഫോർ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ലൈഫ് പൊസിഷൻ? സ്ട്രോക്കിന്റെ കാര്യത്തിലോ ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ടൈം സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹൗ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ്? ആർക്കൊന്നും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. At least somebody say yes or no. Yes. Okay. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഒട്ടും എക്സ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്കൊന്നും അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാഡം പറഞ്ഞ ഈ 5 ഡോൺസ് കൊണ്ടാണോ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയി പോയത്? They have no permission to give or ask for strokes. അത് വീട്ടിലെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഗിവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ഓർ റിജക്റ്റിംഗ് സ്ട്രോക്സ്. അത് ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ലേ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും ഒരു ചിരി പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഒരു തലയാട്ട് പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. They don't know how to stroke. ഇനി നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിക്കേ, അത് എടുക്കാനും അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അന്നേരം എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഈസിലി യു ഗിവ് സ്ട്രോക്സ് ഓർ ഹൗ റിലക്റ്റന്റ് യു ആർ ടു ടേക്ക് സ്ട്രോക്സ്. ചിലർക്ക് വലിയ പാടാണ്, അല്ലെ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില ഹഗ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ബോഡി കോണ്ടാക്ട് ചിലർക്ക് വലിയ പാടാണ്. ആ ടച്ച് സ്ട്രോക്ക് ചിലർക്ക്
ചിലർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കൈ പിടിച്ച് നടക്കാനായിട്ട്, തോളി കൈയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട്, കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട്, ഉമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ചില ആളുകൾ വളരെ ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും കെട്ടിപ്പിടുത്തോ ഉമ്മ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് വീട്ടിലെ കൾച്ചറാണ്, വീട്ടിലെ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഗിവിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് സ്ട്രോക്സ്. അപ്പൊ ലൈവ് സെഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഒക്കെ തരായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് പൊസിഷൻ. എൻ്റെ ലൈഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പൊസിഷനാണ്, ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മൾ ലോകത്തോളിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ജനാലകളാണ് ഇത്. 4 ജനാലകൾ മനുഷ്യൻ ലോകത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം, എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് മദർ ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന അമ്മമാര്. ഓടയിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഉറുമ്പൊക്കെ അരിച്ച് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ, അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന കുട്ടികൾ, അവിടെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു. Rejection, unwantedness. I'm not wanted. I'm not wanted. I'm rejected. അല്ലേ? അപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ, ആ കുഞ്ഞിനിപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാനോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഒക്കെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? My mother is not attending to me. My mother is not available to me. I am alone. I am rejected. I am not wanted. അതാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇല്ലേ? അപ്പോഴ് ഞാൻ ലവബിൾ ആണോ? എന്നെ കൊള്ളാമോ? ഞാൻ നല്ലതാണോ? ഞാൻ നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത്, എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത്, എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാത്തത്? പിന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച അമ്മ നല്ലതാണോ? എന്തായിരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ? കുഞ്ഞിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരിക്കാം? എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച അമ്മ നല്ലതാണോ? ദേഷ്യം വരും. ഞാനും നല്ലതല്ല, അല്ലേ? ഞാൻ നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞത്. ഞാൻ നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സ്വീകരിച്ചേനെ. പിന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച അമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും? ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ, ഇനി ഈ എക്സ്ട്രീം കേസിലോട്ട് പോവണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴ് അമ്മ മേ ബി വെരി ബിസി ഇൻ ദ കിച്ചൺ. അമ്മയ്ക്ക് രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി, ചിലപ്പം മറ്റു മൂത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തയക്കണമായിരിക്കും, ഹസ്ബൻഡിന് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണമായിരിക്കും, വീട്ടിൽ എൽഡർലി പീപ്പിൾ കാണും, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് കരയുന്നു. ഐദർ ആ കുഞ്ഞിന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓർ ഹി ഈസ് വെറ്റ്, ഓർ ഹി വാണ്ട്സ് ടു സ്ലീപ്. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കരയാമല്ലോ. കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം നനഞ്ഞിട്ടാണോ വിശന്നിട്ടാണോ ഉറങ്ങാനാണോ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ബിക്കോസ് അമ്മ ഈസ് ബിസി ഇൻ ദ കിച്ചൺ, അമ്മയ്ക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ നീഡിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ മദർ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ചെല്ലും, ചക്കര വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പറൊക്കെ മാറ്റി പാലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉറക്കിയിട്ട് പോകും.
if this kind of treatment is repeated, അമ്മയുടെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഈസിലി കിട്ടുന്നില്ല. അമ്മ is not available to the child always. അല്ലെങ്കിൽ there is some delay in attending to the child. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹലോ സോറി ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം കുഞ്ഞിന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു ചിന്ത കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കും. ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധയില്ല, ശ്രദ്ധയില്ലെന്നോ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ, എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്നോ, അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ, എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്നോ ഉള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലോട്ട് കുഞ്ഞിന് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, ഇല്ലേ? There are more important things in her life. ആർക്ക്? അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് ചിന്തിക്കാം. Than me, there are more important things in mother's life to take care of. മോളെ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് അമ്മയ്ക്ക് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാനും മാത്രമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനില്ല. ചെറുതല്ലേ. അപ്പോ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഐ മേ നോട്ട് ബി ലവബിൾ. പിന്നെ അമ്മയെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അമ്മ മേ ബി ലവിങ് ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലവിങ്. എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട്. പിന്നെ Pardon? I need to cry more frequently to get attention. That means അതെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താമസം വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ? To draw attention, I have to cry and cry and cry to draw attention from my parents or from my mother. ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അമ്മയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞ് ഐ ആം ലവബിൾ, ഐ ആം ട്രസ്റ്റ് വർത്തി, ഐ ആം ലവബിൾ, ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഓക്കെ അല്ല. യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവര്, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവര് നോട്ട് ഓക്കെ. അത് അമ്മയാകാം, മറ്റുള്ളവരാകാം, ലോകം മുഴുവനും ആകാം, ഇല്ലേ? ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. മദർ, others in the family, maybe the whole world, society, the whole world. So രണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ എം ഓക്കെ ഓർ ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ. രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഐ എം ഓക്കെ, അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം, ലവബിൾ അല്ലാതായിട്ടായിരിക്കാം, അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, എന്തോ സം നോട്ട് ഓക്കെ is there. That is why mother is not attend. ഇനി അമ്മയോ ദേ അതറോ? കുഞ്ഞ് പറയുന്നു എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ യു മേ ബി ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഉടനെ ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന 4 പോസിബിലിറ്റി അവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ, or I am okay, you are not okay. I am not okay, you are okay. I am not okay, you are also not okay.
ഇത് 4 കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളുടെ. ഇത് 4 നമ്മൾ പറയും ഈ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന്, ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നമ്മളെയും ലോകത്തെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചെറുതിലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന്, ഫ്രം പേരൻസ് വാട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി ഗെറ്റ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണോ വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണോ? അമ്മയുടെ അവൈലബിലിറ്റി മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല. അടിക്കുന്ന അപ്പൻ, തീരെ കൊച്ചിലെ അടിക്കുന്ന അമ്മ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന, പിന്നെ ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യും. യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ്, നീ ഉണ്ടായ പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലാത്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരൻസ്. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പം പിള്ളേരോട് പറയും നീയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോയേനേമെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് ഈ 4 കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഴുക്കാണ്, നീ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ചീത്തയാണ്. അപ്പോ 4 വിധത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലൈഫ് പൊസിഷൻസ്, ഇതിന് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ 4 വിൻഡോയിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പാടൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഇല്ല. ഈ 4 വിൻഡോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ വിധത്തിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ പീപ്പിൾ, നിന്നെയും കൊള്ളാം എന്നെയും കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജെനിസിസിലെ ചാപ്റ്റർ 1 നമ്മളോട് പറയുന്നു, ദൈവം after every day's creation, God looked at everything and he said, everything that I created is good. ഇല്ലേ? So I am okay, you are okay പൊസിഷനിലാണ് ദൈവം എല്ലാരെയും ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. There is something good in everybody. So I accept you as you are. അതാണ് I am okay, you are okay പൊസിഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത്, എന്റെ കയ്യിലും കൊള്ളരുതായ്മയുണ്ട്, നിന്റെ കയ്യിലും കൊള്ളരുതായ്മയുണ്ട്. But with all that, I accept you as you are. എന്റെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ കൊള്ളരുതായ്മ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എന്റെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ നന്മ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. So I accept you as you are. I am okay with you, you are okay with me. So we can get along well. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ get along with people easily. അപ്പോ if that is your attitude, you can get along with. ഒരു healthy position ആണ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലോ, ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും മദറിലോ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. മദറിലോ ഇവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നാൽ പിന്നെ അവൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അമ്മ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, സർവ്വ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്. എന്ത് കൂട്ടാൻ വെച്ചാലും അവരുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലാതെ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ അനുവാദമില്ല, ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് ആ മദറിലോയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ. I am okay, you are not okay. I am okay, you are not okay. I know I can do things, but I doubt whether you can do it well. എന്നല്ലേ? എന്നല്ലേ? അല്ലേ? എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട്. എനിക്ക് I doubt whether you can make it. You can make it. നിങ്ങൾ ചില സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്മാരെയൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, സ്കൂളില് ആനിവേഴ്സറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേയ്സ് വരുന്ന ഉടനെ അതിന്റെ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒത്തിരി കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എവ്രിതിങ്. ആരെയും വിശ്വസിക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? കുറെ കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കും, പക്ഷെ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല. പള്ളിയിലെ അച്ഛനായാലും സമാധാനം ഇല്ല, സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനായാലും സമാധാനം ഇല്ല. അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? I have to look into everything. I cannot trust people.
അവിടെ ഒരു തരം വെദർ ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ് വെൽ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഒരു പാരനോയിഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മനസ്സിന്റെ. ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ പീപ്പിള് അല്പ സംശയ രോഗക്കാരാണ്. മനസ്സിൽ സംശയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരല്പ സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നാന്നറിയാവോ, ഈ നോട്ട് ഓക്കെ പീപ്പിളിനെ ഓടിക്കണം ഇവിടുന്ന്. Get rid of all not okay people. I am okay. Get rid of all others. അതാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. Get rid of. I am okay. You are not okay people. ഇച്ചിരി സംശയമുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ. മറ്റുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയം. എനിക്ക് അവരെ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അവർ ചെയ്യുമോ, ഒരു ചെറിയ സംശയം അവരുടെ. അത് വലിയ പാരനോയിലോട്ടും പോകുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ സംശയത്തിൽ തുടങ്ങി വലിയ സംശയം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിക്കേ. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല നിന്നെ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. അവരുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? നിരാശയായിരിക്കും. Always need help. They need Always. help. They are sad. They are sad. ഒരു വൾനറബിൾ പൊസിഷനിലാണ് അവരെപ്പോഴും, അല്ലേ? ഒരു വിക്ടിം പൊസിഷനില്. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. ദേ വിൽ ബി സാഡ്. അപ്പൊ അവരാൾക്കാരെ അടുപ്പിക്കുവോ? സാഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഹേവിയർ? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്? Do they mingle with people easily? Moody. No, they will always avoid people. No. They are moody. They are moody. They want to stay, remain alone. Alle? They try to run away from others. They run away from others. അപ്പൊ അവർ ഗെറ്റ് അവേ ഫ്രം മീ, എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകും, ലീവ് മീ അലോൺ എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. They want to be alone. Depressed ആണ്, sad and depressed ആണ്. എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നേ? ലീവ് മീ അലോൺ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാവുന്നവരാ. ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ്. Just leave me. Just leave me alone. Get away from me. അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. ഇനി അവസാനക്കാരോ? I am not okay, you are not okay. എന്നെയും കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങളെയും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ You wanted to escape from everything. what is the meaning in living? What is the meaning in getting along with people, mingling with people, doing something, loving people, having relationship? What is the meaning? Life is futile. They don't trust anybody. They don't trust even themselves, or they don't trust others also. എനിക്കും ചെയ്യാനുള്ള കഴിയില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഐ ഡൗട്ട് വെദർ ഐ കെൻ ഡു ഇറ്റ്. അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, മറ്റവരുള്ള കാര്യത്തിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. സോ ഡെസ്പയർ ആണ് അവരുടെ പുറകെ വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസ്പയർ ഇസ് ലൈഫ് ഈസ് ഫ്യൂട്ടൈൽ. there is no meaning in life. അവര് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആകും. ഈ ഒരു പാരനോയിയുടെയും ഡിപ്രഷന്റെയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവിടെ. നിരാശയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ പൊസിഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ മറ്റേ 3 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ,
പാരനോയ ആണെങ്കിലും അവർ സംടൈംസ് ദേ ബിക്കം അഗ്രസീവ്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേരുടെ ബുക്ക് കുത്തി ഈ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബുക്കും ഒക്കെ കുത്തി കയറുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. എനിക്കൊരു നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ നെയ്ബർ. അവരുടെ മകള് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി. പക്ഷെ മൂത്ത കുട്ടി ഇളയ കുട്ടിയുടെ ബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കീറും. അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മറ്റവളെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്ന ഞാൻ ഇതുപോലെ കുത്തി കീറിയനെ. ആരെ അനിയത്തി എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുത്തി കീറിയനെ. That much anger the child has got. I am okay, you are not okay. ആ നോട്ട് ഓക്കെ ആളിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള. സോ arrogance ആൻഡ് ആങ്കർ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ദേഷ്യത്തിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാരനോയ ആണെങ്കിലും arrogant ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഡിപ്രഷന്റെ ആങ്കർ എങ്ങോട്ട് പോകും? arrogance എങ്ങോട്ട് പോകും? The arrogance turns inside, ഇല്ല inward. അവരവരിലോട്ട് തന്നെ തിരിക്കും. They commit suicide. മറ്റവരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് പോകും. പാരനോയ പീപ്പിൾ ഇല്ലേ, ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ എന്നാണ്. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണം, ഇവൻ കൊല്ലാൻ വരെ തയ്യാറാവും. ഹോമിസൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് പീപ്പിൾ. അവര് they can commit suicide, they can commit homicide. അപ്പം സംഗതികൾ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നവര്. ഞാൻ ഓക്കെ അല്ല, നീ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റീൽ യുവർ തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് ഐ മേ ബിക്കം ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നശിപ്പിക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ, സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നവർ. അത് പല വിധത്തിലാണ്. ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നവർ, ഡിപ്രഷനിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ക്ലയൻസില് ഈ ഒരു ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരേണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായി, their life positions may be I am not okay, you are okay, or I am okay, you are not okay, or I am not okay, you are also not okay. That means depressed ആയിട്ടുള്ളവർ വരാം, പാരനോയ ഉള്ളവർ വരാം, ഡസ്പെയറിൽ നിൽക്കുന്നവർ വരാം, നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാം. അപ്പോ അവര് എങ്ങനെ ആ വിധത്തിലായി നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. their attitude to life, attitude to others. ഇതിന്റെ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഉടനെ ഉണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുന്ന ഉടനെ പറയും, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂട്ടാകട്ടോ, പക്ഷെ അവളെ കൂട്ടണ്ട. അങ്ങനെ സംസാരം കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ കൂട്ടുകൂടാം, പക്ഷെ അവരെ കൂട്ടണ്ട. I am okay with you, but the other is not okay. They are not okay with us. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനും കൂടെ വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, വെൻ ഈ 4 സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ, ഈ 4 ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെയും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും. ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ട്രയൽസ്, ടെംപ്റ്റേഷൻസ്, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും. നിങ്ങളത് യു മേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ 3 പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വെൻ തിങ്സ് ഗോ റോങ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലൈഫ് പൊസിഷൻ? Something unpleasant happens in your life. Just imagine something. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ. What was your life position then? I am not okay, you are okay. I am not okay, you are okay. But you may not remain in that position for long. Yes.
very easily you will come out of it. Sometimes you may move to another position. ഇനിയും എപ്പോഴൊക്കെ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചാലും ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ that is your basic life position. Even though you are able to move to other positions, basically when things go wrong, you always move to I'm not okay, you are okay position. That means നിങ്ങൾ കുറച്ച് സാഡ് ആകുന്ന ആളാണ്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്ന ആളാണ്, എനർജി വളരെ ലോ ആകുന്ന ആളാണ്. You don't have much energy to act. നിരാശപ്പെട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും നിരാശയുടെ ഒരു ലാഞ്ചന വന്നിട്ട് ഇച്ചിരൊക്കെ ചടഞ്ഞും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാവും. എപ്പോഴൊക്കെ അൺപ്ലസന്റ് തിങ്സ് സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാമോ? How about the people who try to convince themselves as I am okay, you are okay? I am okay, you are okay. People എപ്പോഴും സംശയമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റേ they don't trust others. Basic trust നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ല. എറിക്സൺ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എറിക്സൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ. കാരണം ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മ പോകുന്നു, കുഞ്ഞിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ടോട്ടലി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ട്രസ്റ്റ് മൈ മദർ? പിന്നെ വേറെ ഒരു സറോഗേറ്റ് വരുമായിരിക്കും, അമ്മത്തൊട്ടിൽ കൊച്ചിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും വേറെ സംബഡി വിൽ പിക്ക് ദ ചൈൽഡ് അപ്പ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിതം ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ ഒരു റിതം ഉണ്ട്, സ്മെല്ലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. നൗ അൺഫെമിലിയർ സ്മെൽ, അൺഫെമിലിയർ റിതം ആണ് കുഞ്ഞിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ട്രസ്റ്റ് ദിസ്? എനിക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ? അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, സോറി, ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. പീപ്പിളിന് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി, then how can I trust you? You are not okay with me. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാല് അവർ ചെയ്യുമോ, അവരത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമോ, താമസിക്കുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരത്തില്ല. ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സമയത്തിന് അവരത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുവോ എന്തോ, നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, ഇവരാരെ ഏൽപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ പീപ്പിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഉത്തരം കിട്ടിയോ മോളെ? No, I was asking, how about the people who try to convince themselves that I am okay, you are okay? How are they trying to convince themselves I am okay? That I am accepting myself of whatever flaws and whatever problems I have. At the same time, I'm trying to accept you also with all the flaws and troubles that you have. What about that condition? Then your position is I am okay with me and I am okay with you, you are okay with me. Whatever flaws you have, you are okay with me. I accept you as you are. So is that a constant? Is that a constant struggle, or is that you are just accepting it? There is no struggle in it. In most of the cases, even if you find some flaws in the other person, you will say,
okay, let it be. I too have that, something or the other I have. So the other person is just like me. I'm not perfect. The other person is also not perfect. It is okay with me. It is okay with me. That is attitude. I am okay, you are okay. I'm okay with you. Adana. Okay. I accept you as you are. That is the position. We are not trying to change the other person and then take that person or accept that person. As that person is, we are accepting. That is, I am okay, you are okay. Then you can easily get along with people. You can make friends with people, live with people, work with people, if you have that attitude. Even when you are doing counseling, you need to take that stance. I am okay, you are okay. You are told to accept your client as an okay person. പക്ഷേ മാം അബാൻഡൻഡ് ആയ ഒരു റിജക്റ്റഡ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ? ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. പ്രയാസമാ. അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. However that person struggles to become, വലിയ പാടാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്കിങ്, നല്ല പേരന്റിങ് ഒക്കെ പിന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരാം. എന്നാലും sometimes in times of stress, that person may fall back to the basic position, I'm not okay, you are okay, or I'm not okay, you are not okay position. നല്ല പേരന്റിങ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണ്, നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പിന്നെ കിട്ടിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറാം. Basically, when setbacks come, that person will fall back. അവിടെ നേരെ അടി പോവും. എവിടെയാണ്? I'm not okay, you are not okay, or I'm not okay, you are okay position. വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. മാം ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഇതെല്ലാം ഈ ലൈഫ് പൊസിഷൻ എല്ലാം സെയിം അല്ലല്ലോ, മാറി മാറി വരുന്നതല്ലേ? മാറി വരും. ഈവൻ ഫോർ യു, ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ ആണോ, അതോ ഞാൻ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ദി അതർ ഈസ് ഓക്കെ ആണോ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. That keeps on changing. Your attitude, ഇതെന്നാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറും. നിങ്ങളിപ്പം attitudes are inside in me that keeps on changing. That is what you are. Okay, yeah, that is what you are. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം when I go to my bedroom with my husband, I may be I am okay, you are not okay പൊസിഷനിലായിരിക്കാം, or I am not okay, you are okay പൊസിഷനിലാകാം. മനസ്സിലായില്ലേ? So any time my position can change. When I get angry, my position is I am okay, you are not okay. Ille? When I become aggressive and arrogant, my position is I am okay, you are not okay. When I scold someone, I am okay, you are not okay position. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മള് look at yourself first. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റില് ആക്ച്വലി നമ്മള് ആരോടാണോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മുടെ ആ ടൈമിലെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ഹൗ യു സീ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. That has nothing to do with the other person. അയാള് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ you may see that person as a not okay person at that particular point of time. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അയാൾ വളരെ നല്ല ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടും.
ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ അയാളെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത്? ഇല്ല ഇല്ല, ചില അതാണ് ഞാൻ സമയത്ത് ചോദിച്ചത്. ചില സമയത്ത് അയാളെ ഓക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് നോട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യും. മക്കളെ തന്നെ എടുത്ത് സംടൈംസ് യു റിസീവ് അക്സെപ്റ്റ് ദം ആസ് ഓക്കെ, സംടൈംസ് യു ട്രീറ്റ് ദം ആസ് നോട്ട് ഓക്കെ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ സംടൈംസ് യു ഫീൽ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ, ഇല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ലെസ് ആവത്തില്ലേ? അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഹെൽപ്ലെസ് ആവത്തില്ലേ? ആകുമോ ഇല്ലയോ? ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാം, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി പോകുന്നത്? മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ us. പക്ഷേ യു ഹാവ് എ പൊസിഷൻ, ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് യു ഹാവ് എ ബേസിക് ലൈഫ് പൊസിഷൻ. ചില ആൾക്കാരെ ആ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കും. മീൻസ് അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്കേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണോ മാം? അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്കേ അങ്ങനെയാകും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില് ദിസ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ദിസ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ദേ വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ വൺ പൊസിഷൻ. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സ്റ്റക്ക് ഇൻ വൺ പൊസിഷൻ. മാം, ചില ആൾക്കാര് ഈ എക്സ്ട്രീം ഹേർട്ട് ചെയ്യുമല്ല, അത് ഏത് കാറ്റഗറി വരും? മീൻസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. എക്സ്ട്രീം ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, യെസ്, അവരേത് കാറ്റഗറി വരുമായിരിക്കാൻ നേരം? കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ അബാൻഡൺ ചെയ്തൊരു കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമല്ലോ. സോ വൈ ദേ ആർ ഹേർട്ടിങ് സോ ബാഡ്ലി? സം പീപ്പിൾ hurting themselves or hurting others? Hurting others. അപ്പൊ ഒരാള് ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കി. Maybe hurt from the past. I am okay, you are not okay position. അയ്യ ഐ എം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. അത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്പയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഓക്കെ. മനസ്സിലായില്ലേ? നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. Hurting people hurt others more. Hurt people hurt others more. Hurting people, those people who are hurt, those who are hurt more. Yeah, right. ഹിസ്റ്ററി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹേർട്ട് അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞു? അതെ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ഹേർട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും. ഫ്രം ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദേ ഗെറ്റ് ആസ് ദേ ഗ്രോ അപ്പ്. കുറച്ചൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരും. പക്ഷെ എന്നാലും when things go wrong, they go back to their basic life position. അതിന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിലച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഫാമിലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തി. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായി അത് അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണെന്ന്. പിന്നെ ആ കുട്ടി എവറി ടൈം ഷീ യൂസ് ടു റൺ ടു ദ ഗേറ്റ്, വെയിറ്റ് there, look at the people passing by, എന്തിനാ? looking for her mother. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ വളർത്തിയ അമ്മ അവിടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. they were taking the child as okay, എല്ലാം കൊടുത്തു. once the child realized that she is an adopted child, ആ കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെ പോയി? ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ ആയില്ലേ? ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ ആയപ്പോ ഗേറ്റിന്റെ അവിടോട്ട് എവറി ടൈം ഓടിപ്പോകും, റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെ നോക്കാൻ. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയുണ്ടോ? അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല, അമ്മയെ അറിയത്തുമില്ല, പക്ഷെ അവിടെ എവിടാണോ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കി പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്.
മാം ആ പ്രോബ്ലം ഈ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാവുന്നതാണോ? കുറച്ചൊക്കെ, എന്നാലും ആ ബേസിക് പൊസിഷൻ വിൽ റിമെയിൻ. അത് വരും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പോപ്പിംഗ് അപ്പ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20 years ഒക്കെ ആകുമ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ടൊന്നും നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വ്യക്തി ആകത്തില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റിൽ അന്നേരം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുമോ അന്നേരം ആക്ച്വലി? തീർച്ചയായിട്ടും പേരന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരന്റിങ് ആവശ്യമില്ലെന്നാണ്. യു നീഡ് ദ പേരന്റ് ആസ് എ കൺസൾട്ടന്റ്. ആ സമയത്തും നിങ്ങൾ യു വിൽ റൺ ടു യുവർ ഫാദർ ഓർ മദർ ഫോർ കൺസൾട്ടിങ് സംതിങ്, ഇല്ലേ? കൺസൾട്ടേഷന് പോകത്തില്ലേ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം പേരന്റിങ് വേണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം. യു കൺസിഡർ യുവർ പേരൻസ് ആസ് കൺസൾട്ടൻസ് at that point of time. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അവരുടെ പേരൻസിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക്. അവർ വലുതായതിനു ശേഷമാണല്ലോ വരുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ അറിയാവുന്ന ഒരു കേസ്, വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഞാനും കൂടെ പോയാണ് ആ കുട്ടി അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആ കുട്ടി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കൊടുത്തു, ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉള്ള ആളാണ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് once the child came to know that she was an adopted child, ആ കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന്. she fell in love with the boy. ഒരു വെരി പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായി, അവിടെ പോയി. ആ പയ്യനെ മാത്രം മതി കല്യാണം. ഈ അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു, കാരണം ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പറ്റിയ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ആ കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവര് വെൽത്തിയാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്, നല്ല ഫാമിലിയാണ്, എല്ലാമാണ്. കൊച്ചിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാണ്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാണ്. പക്ഷെ അവള് അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ അവിടെ സ്ഥാനത്തിനൊത്ത ഒരു പയ്യനെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണം. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ. ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ. ആ ഓക്കേനെസ്, ആ നോട്ട് ഓക്കേനെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണം അവള് പോയിട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, പോയി. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ പോലും അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ? പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് നേരത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു, ഞാൻ ഓക്കെ അല്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഹി ക്യാൻ റീഡിസൈഡ്. ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് റീഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ when it comes, how it comes, nobody knows. Some magical things can happen in someone's life. ആ കുഞ്ഞിന് തന്നെത്താനെ ഒരു റീഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം ഓക്കെ എന്ന്. അത് ഏത് വിധത്തിൽ വരുമെന്ന് അറിയാം. സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൂടെയാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ റീഡിസിഷൻ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കും. അഡോപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും റിജക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പം ഐ എം ഓക്കെ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ നെവർ fall back to that I am not okay position. മാഡം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി, മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള കുട്ടി. പക്ഷെ അത് അവള് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവള് ആ അഡോപ്റ്റഡ് പേരൻസിനെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കി ഇപ്പൊ നല്ല നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവള് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ റീഡിസിഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി എല്ലാവരുടെ, ഈവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നോട്ട് ഓക്കേനെസ് ഉണ്ടെന്ന് വരില്ല, ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ റീഡിസൈഡ്. ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം ഓക്കെ, ഐ ഗിവ് മൈസെൽഫ് പെർമിഷൻ ടു ബി ആൻ ഓക്കെ ചൈൽഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് റീഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്.
and then check. നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെക്ക് വെക്കണം. എപ്പോഴ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും വളർന്നവരും ലോകപരിചയമുള്ളവരും ഒക്കെയാണ്, ഒത്തിരി അറിവുള്ളവരാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റീഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ്. അവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. ഷിയ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, the way they look at themselves, the world around, others, and what is their feeling and how they are going to behave. ഇതെല്ലാം ടിയെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. The position of a child, whether it's the elder or younger or middle child, അത് ഈ ലൈഫ് പൊസിഷനെ ചിലപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമോ? അപ്പൊ അതായത് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി, ദാറ്റ് മീൻസ് എൽഡർ one, the first born, second born, third born, last one. അതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? The position in the family. അത് കുറെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും വീട്ടിലെ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണ്, മൂത്ത കുട്ടിയും ഇളയ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്ത് പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. തെറപ്പിക്ക് വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോണം. വീട്ടിലെ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണ്, മൂത്ത കുട്ടിയും ഇയാളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, നിങ്ങളും ഇളയ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ എല്ലാം പണ്ടൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലില്ലേ, പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ 2-3 പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. ഓ, മൂന്നാമത്തേതും പെണ്ണ് ഇല്ലേ? റിജക്ഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ? ഉണ്ട്. ആൺപിള്ളേരോട് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണും. 2-3 വെളുത്ത കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു കറുത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള. അതെ, കറുത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായാല്. ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ മരിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രണ്ടും ഈ സിസ്റ്ററും കൂടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരുമിച്ച് നാട്ടി വളർന്നത്. അവർക്കൊരു ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഫെയർ ആയിരുന്നു. അത് അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അപ്പോഴേ വെക്കേഷൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 കുട്ടികളും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം പിന്നെ മറ്റേ കുട്ടി പറയുമായിരുന്നു, കറുത്ത പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? കറുത്ത പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളുത്ത കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് കറുത്ത പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത പിള്ളേർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? വി ആർ നോട്ട് വെൽക്കം. അവിടെ റിജക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ പിള്ളേരെ കറുത്തന്നെ എന്നും കറുത്ത പെണ്ണെന്നും ഒക്കെ പേരിട്ട് കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന ഉടനെ, എൻ്റെ ഒരു കസിനെ ഉണ്ട്, അവര് കറുത്തന്നെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അത്ര കറുത്തൊന്നും അല്ലേ, ഞാനും അവളും ഒരു നിറമാണ്, പക്ഷെ അവളെ കറുത്തന്നെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരേ വീട്ടിൽ വളർന്നവരാ, കസിൻസ് ആണ്. അവളെ കറുത്തന്നെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ അവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കുറെ നേരം, പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ കറുത്തെന്ന് വിളിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഓരോ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടെ അതിന് ഭയങ്കര പാടാ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്ററിനെ എൻ്റെ 2 ബ്രദേഴ്സും കൂടെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നെല്ല് കൃഷിയൊക്കെ വന്ന് നെല്ല് കൊയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുടനെ ഒരു സ്ത്രീ വരും, നെല്ല് കൊണ്ടുപോയി അത് പുഴുങ്ങി കുത്തി അവലാക്കി കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നെല്ല് കൊണ്ടുപോയി അവലാക്കി അത് കൊണ്ടുതരുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരാൻ ഒരു റോഡുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തങ്കയെന്ന് അവരുടെ പേര്. അവർ വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ 2 ബ്രദേഴ്സ് എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു പറയും, കൊച്ചുമോളെ നിന്റെ അമ്മ വരുന്നു, തങ്കയാ നിന്റെ അമ്മയെന്ന്, തവിട് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും അവള് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരത്തി. അവളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ ദേഷ്യമാണെന്ന്.
അപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ. പിന്നെ അവളങ്ങ് സിക്ക് ആകുകയും ചെയ്തു, ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സെറ്റ് ബാക്സ് ഉണ്ടായി. ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ മൂത്തത് 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര റിജക്ഷൻ. എൻ്റെ പപ്പയുടെ സിസ്റ്ററൊക്കെ ശരിക്കും റിജക്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ. അവൾ ഇപ്പോഴും സിക്കാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല, വളരെ വർഷങ്ങളായി ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയിട്ട്. സിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും സിക്കാണ് അവൾ. അപ്പം ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ജീവിതം മുഴുവനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുവാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിജക്ഷൻ ഷീ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഏർലിയർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് പിന്നെ പെണ്ണായി പോയാലോ ആണായി പോയാലോ ഒന്നും നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒന്നും റിജക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി മുതിർന്ന ആൾക്കാരാ, കൊച്ചു പിള്ളേരൊന്നും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. കൊച്ചുമക്കൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവരെ നിങ്ങളോട് ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട്, യു ആർ വാല്യുബിൾ, യു ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്, സോ ദാറ്റ് ഹി മേ റീറൈറ്റ് ഹിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ടേക്ക് എ റീഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ ആം വാണ്ടഡ്, I am like wanted by my parents like me. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം അവരോട്. അതുപോലെ ക്ലയൻസിനോടും സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താന്, അവര് യു ആർ വാണ്ടഡ്, യു ഹാവ് എവറി പെർമിഷൻ ടു ലിവ് and make things happen in your life, do things perfectly well, you have every right to do that എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ നല്ല ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും. പെർമിഷൻ ടു ലിവ്, ടു ലവ്, ടു ഗ്രോ അപ്പ്, ടു ബി എ ചൈൽഡ്, ടു ഫീൽ വാട്ട് ദേ ഫീൽ, ടു തിങ്ക്, ടു ഡിസൈഡ്, ടു എൻജോയ്, ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനെല്ലാം പെർമിഷൻ വേണം ആൾക്കാർ. ഇതെല്ലാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത പിള്ളേരെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ദ പെർമിഷൻ ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്. പിള്ളേരെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ മേ കം അപ്പ് വിത്ത് സം സജഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന മിണ്ടാതിരുന്ന് തിന്നേച്ചു പോടാ, പിള്ളേർ വലിയൊരു വർത്താനം പറയുന്നിടത്തൊന്നും അഭിപ്രായം പറയണ്ട, ഇല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. ബട്ട് ലിസൺ ടു ദം. കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്താ, കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, മോൻ നല്ലതായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചല്ലോ അതേപ്പറ്റി, നൈസ് സജഷൻ, വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്. എൻകറേജ് ദം ടു തിങ്ക് ആൻഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ സജഷൻസ്. അതിന് പകരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോടാന്നല്ല പറയേണ്ടത്. വലിയൊരു മിണ്ടുന്നിടത്ത് മിണ്ടരുത്. എന്റെ സമയം കഴിയാറായി. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ 2 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട്? Can anyone of you, 1 or 2 person, if you can share what you got from this? എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. സെൽഫ് സ്ട്രോക്ക്, is it advisable in moderation? സെൽഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഇഫ് നോബഡി ഈസ് സേയിങ് എനിത്തിങ്, മാം നല്ലതായിരുന്നോ ചീത്തയായിരുന്നോ എന്ന് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ്, ബിക്കോസ് ഐ നോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ എം ഹാപ്പി. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയും, നീ ചെയ്യാനുള്ളത് നീ ചെയ്തു, നോ പ്രോബ്ലം. ഈവൻ ഇഫ് അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സേയിങ് എനിത്തിങ്, യു ആർ ഓക്കെ, ഐ എം ഓക്കെ.
അതാണ് സെൽഫ് സ്ട്രോക്ക്. നമ്മുടെ തോളത്ത് തന്നെ ഒന്ന് തട്ടി, യു ആർ ഗുഡ്, യു ക്യാൻ ഡു തിങ്സ്, യു ഹാവ് ഡൺ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെലവുണ്ട്? ഒരു ചെലവും ഇല്ലല്ലോ. Yeah, but there are some people who do it always, all the time. Let them do it. They like it and they want it because they need more and more and more of that stroke. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അവര് ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണുമെന്നേ. ചെയ്തോട്ടെന്നേ. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നേ? ഒത്തിരി കാര്യം അവര് പറയട്ടെന്നേ. അവർക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അവർക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് ഹങ്കർ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ, ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്. ആ വിശപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേ സംതിങ് ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. അതിന് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. അതിനവരെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് സ്ട്രോക്ക് ഹങ്കർ കൊണ്ട് ചത്തുപോകും. See, if I am not stroked, my spinal cord will shrivel na പറയുന്നേ. If I am not getting enough strokes, my spinal cord will shrivel na പറയുന്നേ. അപ്പൊ അതിന് അനുവദിക്കണ്ട. അവർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ, കിട്ടിക്കോട്ടെ, അവര് കൊടുത്തോട്ടെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് if no stroke is coming from outside, you can stroke yourself so that you have enough strokes with you. Stroke hungry ആകാതിരിക്കാൻ, stroke deprived ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും നമ്മളെ പറ്റി നന്മയൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് വരും. Don't worry. What I have done, what I have to do. I am happy. I have done it well. എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറെ സ്ട്രോക്ക് വേണം. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിറച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രോക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്നൊന്ന് പറയാവോ? വാട്ട് യു ഗോട്ട് ഫ്രം നമ്മുടെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരത്തെ എക്സർസൈസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഗെയിൻ ചെയ്തു? കൗൺസിലിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടിഎയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കിൽസ്, ടൂൾസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇനിയുണ്ട്. There are a lot of other things. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. I could only introduce things to you. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വാട്ട് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദിസ് എന്ന് 1-2 പേരെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് പറയാമോ? മാം, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണേ. നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഞാനേ. അതെ. അപ്പൊ ചില കുട്ടികളുണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് ഒരു ദിവസമല്ല, ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ കുട്ടി തന്നെ ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതപ്പോ അതെന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനോട് അവൻ മനസ്സിലായിട്ടും ചിലപ്പോ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു പുട്ട് ഡൗൺ തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം. അവനൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുക്കും. നമ്മളല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുകയെ. നിങ്ങൾ പിന്നെ അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവൻ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു പുട്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സംതിങ് he says I didn't understand anything എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ യു ക്യാൻ ചെക്ക്. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകാത്തതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. എവിടെയൊക്കെയാ മനസ്സിലാകാത്തത്, മനസ്സിലായതൊക്കെ എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ ഒരു ദിവസം അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കും.
അതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മള് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു. തന്നെ അവന്റെ ഇതുണ്ട്, എനിക്കിന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നും ഉണ്ട്. അവന്റെ ഒരു റിബല്യനില് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം അവനോട് ചോദിക്കണം, നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണോ അതോ മനസ്സിലാകണ്ടാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് വേറെ അറിയണം. അത് പതുക്കെ അവനോട് കൂട്ടുകൂടിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് അവന് മനസ്സിലാകാത്തതാണോ മനസ്സിലാക്കണ്ടാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് യു. ചിലപ്പോ അവർക്ക് ആ ബേസിക്സ് കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്? ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ ഒത്തിരി കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകൂടി അവനിൽ നിന്ന് അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേർ ഇറ്റ് വെന്റ് റോങ് എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ ഈ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ നിർബന്ധം കാരണം ഇപ്പൊ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന പിള്ളേർ തന്നെ പറയും, അമ്മയാ പടി 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 എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മ പഠിക്കട്ടെ, ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എവിടെയാണ് അവൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകൂടി മനസ്സിലാക്ക, അതേ വെക്കൂ. എനിബഡി എൽസ്? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആൾക്കാർക്ക്? അതോ കൊച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലയോ? മാം ആക്ച്വലി ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ്, ഈ ഒരു മാമിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി ഇനിഷ്യലി ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോറന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാം ശരിക്കും യു ആർ ബോൺ ടു ബി എ ടീച്ചർ മീൻസ് റിയലി അത്രയും നന്നായിട്ട് മാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാം എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം മാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ഐ ഡിഡ് എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റഡ് ആയി എന്നാ എനിക്കറിയണ്ടേ. വാട്ട് യു ഗെയിൻ ഫ്രം ദിസ്. എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ forget about the teacher. നിങ്ങള് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് അസസ് മൈസെൽഫ് with these tools. I should കളഞ്ഞേച്ചേ I am going to assess myself എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. I am going to assess myself with these tools, ma'am. should എടുത്ത കളഞ്ഞാട്ടെ, അത് should. Okay, thank you so much. Okay, thank you. മാഡം, ഞാൻ മാഡത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാർത്തമ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ വെച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ ഒത്തിരി ആകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു TA. ഞാനൊരു എന്റെ പേര് ദിലീപ് കുമാറാണ്. ഞാനൊരു നാടക പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഈ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗിലൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതും നമുക്കത് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ്, നമ്മൾ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലൂടെയാണല്ലോ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ആളെങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ഒരു അത് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ആ വഴിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ TA എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മള് ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് പിന്നെയും തോന്നും ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം നമ്മള് ഈ അനുനിമിഷം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടുന്ന അറ്റ മൊമെന്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് തന്നത്. അതെ, there are other ways, better ways to respond, അല്ലേ, to live, to see things എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലോട്ട് വന്നു. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ദിലീപ് ഫോർ ഷെയറിങ്. എന്നാ ഗൈഡൻസ് സെന്ററിൽ പഠിച്ചേ?
ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പാണോ? ഒത്തിരി വർഷം, ഒരു 10-12 എനിക്ക് 10 വർഷം മുമ്പ്, 10-15 വർഷം മുമ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ അതെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട്, എന്റെ പേര് ഫൽസ എന്നാണ് മാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രോക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിനോടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ട്രോക്സ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആ സ്ട്രോക്സ് ആണ് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പോലും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോക്സ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്. നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇല്ലേ? ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ്. വാട്ട് യു ഗിവ് എ സ്ട്രോക്ക്, യു ടേക്ക് ബാക്ക് എ സ്ട്രോക്ക്. നിങ്ങൾ ഒരു ചിരി കൊടുത്ത് ഒരു ചിരി മേടിക്കുന്നു, ഒരു നോട്ടം കൊടുത്ത് ഒരു നോട്ടം മേടിക്കുന്നു, ഒരു നല്ല വാക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല വാക്ക് മേടിക്കുന്നു. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് ആണ്. അത് പ്ലസന്റ് ആകാം, അൺപ്ലസന്റ് ആകാം, കണ്ടീഷനിലാകാം, അൺകണ്ടീഷനിലാകാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ആകാം, എന്തും ആകാം. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ്. മാഡം ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുമ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി മുതല് ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഗിവ് സ്ട്രോക്സ്, വെൻ യു ടേക്ക് സ്ട്രോക്സ്. Check whether you are giving positive strokes or negative strokes. Even when people are asking for negative strokes, you can refuse to give them negative strokes. Instead, start giving them positive strokes. Okay, ma'am. Some people always ask for negative strokes. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചീത്തവിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ന ലുക്ക്, ഒരു നോട്ട്, ഒരു പുഡ് ഡൗൺ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് എന്റെ മദർ ലോയെ നോക്കാൻ ഒരു ഹോം നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടില്. പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പഴാ ഞാൻ ഈ സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അവര് വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി സെറ്റ് ബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് മൂട് അവർ ശരിയാവും. തീർച്ചയായിട്ടും. മാം, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടുന്ന എന്താന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ആക്ച്വലി ഐ റിയലി ഫെൽറ്റ് വെരി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ലൈഫ് ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മൾ എത്ര ഒരു ജയന്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈഫിനെ ചിലപ്പം കാണുന്നത്. അത് ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്കതൊരു ഹെൽപ്പായി. പിന്നെ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മിനിസ്ട്രിയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സം ടൈം എന്തോ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടി പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം now I understand why they are behaving. പിന്നെ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകരത്തിന് പകരം കൊടുക്കുക അല്ലല്ലോ. We need to mature enough to handle situations. Actually എനിക്ക് പല രീതിയിലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. Why they are behaving like that. So how should I take it? How should I behave with them? I'm very thankful actually for this class. See, when people are giving you negative strokes, you can refuse those negative strokes. You can tell yourself, I don't want that stroke, so I refuse to take that stroke, so that your energy level never goes down. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ will become low. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് tell yourself, I don't want that stroke, so I refuse to take that stroke.
Every time when you get when you get a negative stroke, tell yourself that, so that you can maintain your energy level. Yes, ma'am. I was ignorant of all this actually. We didn't know how to Good take that you it. realized it. Yes, Good yeah. that you shared it. Thank Yeah. you. Thank you. So if there is nobody to share, shall we wind up? അച്ഛനാണോ? I am 60 years old. ഞാൻ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ തന്നെ നല്ല ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പേരൂർക്കട മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു NSSന്റെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ ആളുകളെ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മനഃശാസ്ത്രം ശരിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കാലങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ശരിക്കും പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യരെ പഠിക്കുകയും കുട്ടികളെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാമിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന ഞാൻ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ 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 അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് മാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ജനറൽ സൈക്കോളജി എബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സബായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത് ഒരു സർവീസായിട്ട് കാണണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ഇത് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള, കാരണം സമൂഹത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ 2 സെഷനിലും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ, ഒരമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഞാനെല്ലാം മാം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഞാനെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ആ ടേംസ് പലതും ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാനത് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും മാം നേരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഓരോ വാക്കുകൾ, ഈ സ്ട്രോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും പല വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്. അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാനത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഇനിയും മാമിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ those who want to learn more about transaction analysis, you are welcome. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ. പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റഡിങ് ബേസിക് കോഴ്സും ഡിഗ്രി കോഴ്സിനും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ജോയിൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, യു ആർ വെരി വെൽക്കം. യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. കൂടുതൽ ടിയെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഒരു ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദിസ് സബ്ജക്ട്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. എത്ര കാലമായിരുന്നാലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം നോളജ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഇതിന് സൈക്കോളജി അതിന് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പരിചയവും, നമ്മളെ ജനങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയവും, പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്ന പരിചയവും ഒക്കെ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വർത്തായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ അത്രയ്ക്കും പ്രായം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട്. നടക്കട്ടെ, സന്തോഷം അത് കേട്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോളജിയോ യുങ്ങിന്റെ സൈക്കോളജിയോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. ഇത് ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ തുടിപ്പും ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓരോ എനി മൂമെന്റ്, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ, ഹൗ യു തിങ്ക്, വാട്ട് യു തിങ്ക്, ഹൗ യു ഫീൽ, ഹൗ യു ബിഹേവ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ ഒക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക്, ട്രാൻസ്പോർട്ടിലെ കണ്ടക്ടർമാർക്ക്, കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുണ്ടല്ലോ, ഈ പിള്ളേര് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി
കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഒക്കെ വിളിച്ച് എവറി ടൈം ദേ ടീച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ്. Once they learn this, അവരിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് മെന്റാലിറ്റി, they are able to understand the other person, understand the point of view of the other person. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറയും. ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ ഒത്തിരി പേര് മനസ്സന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ് കണ്ടക്ടർമാരെ ഹൗ ടു ബിഹേവ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ്. മനുഷ്യനെ പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജക്ട്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. So thank you for sharing. Okay, thank you very much.